ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नदर करनी महाराज। गुरु नानक साहिब हजूर कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संग मिल कीनो दान। शरण परे प्रभु तरियामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। शरण परे प्रभु तरियामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिद्ध गोश दी निहाल करन देण वाली प्यारी बाणी दी विचार चलती है कुछ दिनों तो। जी तां नहीं करता इहदे विच गैप आए, एक तरह का रस आंदा है। गुरु दे शब्द नूं विचार के कुछ दर्शन आंदे हन गुरु दे। उस शहर दी हवा आंदी है, उस देश दी खबर आंदी है जिथे सानू ज्ञान नहीं लिजा सकता, जिथे असी जा नहीं सकते। उस अगम देश की गल चलती है। धन गुरु नानक साहिब हजूर, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। 30 पदे असी विचार चुके हाँ। कुछ चिर तो साहिब गुरमुख की गल चला रहे हैं। गुरमुख के विचार विच सानू दुनिया बारे समझा रहे हैं। किश्ती विच जदों जहाज तुरदा है, अजकल तो साडे कोल GSP और सब कुछ हो गया। समुंदर विच पुरातन समय विच किश्ती विच तैरन वाला एक तारे दे निशान तो लेके अपने आप नूं गाइड करदा सी। उसनूं असी हिंदुस्तान विच ध्रुव तारा करके जानते हैं। अंग्रेजी च पोल स्टार कही जाता है। एक रेफरेंस पॉइंट जिहड़ा अटल है, जिहड़ा कदे अपनी जगह तो हिलदा नहीं, जिहदे आले दुआले धरती हिल रही है। जीवन विच की पोल स्टार है। मेरे जीवन विच सब कुछ चेंजिंग है, सब बदल रहा है। तो मैं अपने जीवन नूं किवें नैविगेट करांगा, मैं अपने जीवन नूं किवें जी सकदा हाँ, इहदा रेफरेंस पॉइंट की बना सकदा। अनेकां ही प्रैशर हैं जीवन विच, और धरती विच जदों असी कुछ अचीव करन निकलते हाँ तो उहदे वास्ते सानू एफर्ट की लोड़ है। मन उलझ भी सकता है। फिर मन नूं किस नाल अलाइन किया जाए कि यह गलत ना होए। गलत और सही का रेफरेंस की होएगा। जे धरती विच सब कुछ बदल रहा है तो धरती की किसी गल नाल असी अपने गलत और सही नूं जोड़ांगे तो वह भी बदलाव विच ही रहेगा। फिर फर्ज करो असी सोसाइटी दे विच गलत और सही दी असैसमेंट सोशल नॉर्म्स दे नाल करांगे। सोशल नॉर्म्स तो मॉरल नॉर्म्स बने हैं, मोरैलिटी बनी है। पर यह भी चेंजिंग है। हर सोसाइटी विच मोरैलिटी की डेफिनेशन अलग है। एक छोटी जी गल है, चीन विच असी अगर खाना किसी दे घर विच खावांगे तो अगर अधूरा छड्ड देंगे तो उत्थे कुछ होर मैसेज जाता है। हिंदुस्तान च अगर असी खाना पूरा ना खाइए तो अगला ऑफेंड होता है। पर अरब देश विच अगर असी खाना छड्ड दईए तो उन्होंने यह मैसेज जाता है कि मैं पूरा पर पेट खा लिया। छोटी जी गल है, रेफरेंस पॉइंट अलग हो गए। हिंदुस्तान च मैं राइट हैंड ड्राइव गड्डी चलाना हाँ, यूरोप वो लैफ्ट हैंड हो जाती है। छोटी छोटी गल्लां ने
ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਆ ਭਵਿਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਤਰੀਐ ਸਚ ਸੁਧੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਅਪਸਰ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵਿਤ ਨਿਰਵਿਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਭਾਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਏ, ਜੋ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਪਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਤ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਧਨ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਨਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਹਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਲਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਆਵਾਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਉਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਣਾ। ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਨ ਕੇ खलक दुखाहे नाही, खलक दुखे नंद लाल खालक को पेता है। भाई नंद लाल कहते हैं कि इस देश नूं, दुनिया नूं उदी जान जिसने इनू बनाया है, और इहदे च किसी नूं दुख ना देना। किसी दा दिल दुखेगा तो सुनेहा उहदे कोल जाएगा और वो थानू फिर करोपी देगा। यह तो मेरे हाथ है, पर इत्थे भी काफ़ी चीज़ां कन्फ्यूजिंग हो सकदियां हैं, कई बार अवॉइड भी नहीं हो सकता। सो मेरा यह सबमिशन है कि जो जीवन असी जानते हाँ, जिहदे रूल्स असी इस मातलोक विच बढ़ाते हाँ, कई बार वो दरअसल इररेलेवेंट हैं एब्सोलूट रैफरेंस विच। गुरु नानक साहब सानू एक रैफरेंस पॉइंट दे रहे हैं इस पदे विच कि जीवन का रैफरेंस कित्थों लेना है। मेरे को एक बहुत अच्छी गड्डी होए या समुंदर दे विच तैरन वाली एक बहुत अच्छी किश्ती होए, बहुत महंगी होए, उहदे सारे आराम होण, पर मैनू सागर तो पार ना ले जा सके, उहदा की मुल है। अगर सागर तो पार जाना जीवन का तत्त है, जीवन का असल है, तो फिर यह गलती मैं बादफा कर लेना हाँ कि वॉट लुक्स नाइस इज़ गुड। जो चंगा दिखता है वही सत्य है, जो पावरफुल दिखता है वही चंगा है। जिस को ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं वही चंगा है। जिहदे कोल मेरा ध्यान
ਪਕੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਏ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਯ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਪਦੇ ਜਾਂ 6। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰ ਆਸਾਦ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 68 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ ਯੋਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗਿੱਧੀਆਂ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੀਂਟੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ 6th ਔਰ 7th ਸੈਂਸਿਸ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਚੀਂਟੀ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹੀ ਟਰੈਪਸ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਜਲ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਖ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਜੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਲਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਮੁਕਤ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਮੈਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਸਭ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਨਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਟਰੈਪ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾ ਪਏਗਾ, ਧੀਰਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਰ ਅਫਸਰ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਅਫਸਰ ਬਿਦ ਜਾਣੇ। ਅਵਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਅਵਸਰ, ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਨਦਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਸਰ ਅਵਸਰ, ਜੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅਵਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਵ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਤਰੀਏ ਸੱਚ ਸੁਧੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਡੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਗ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਹਿਰਨ ਮਤ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਭਵਜਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਤਰੀਏ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਥਾਟਸ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਵਜਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੋਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੋਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਖਿਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਚਲੀ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਲੇਨਸ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਵੱਲ, ਉਸ ਸੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵੱਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਛੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਛੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਛੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਵੇਂ ਜਾਲ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਰਤੀ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਚਾਦਰ, ਤਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਤਰਦੀਨੀ ਚ ਦਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਤਰੀਏ ਸੱਚ ਸੁਧੀ। ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰੋਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨ ਵਾਪਸ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਅਪਸਰ ਬਿਦ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੜੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਭ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਤਿੱਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਚੋਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਆਨੰਦ
ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਹੂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੇਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭੇਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਰਹੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਰੂਤਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤਰੂਤਾਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਦਰ ਕਰਦੇ हैं, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵਰਿਤ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਪਛਾਣੇ। ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਵਿਛੜਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਜਾਂ ਬਿਹੰਗਮ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੁੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੋਜਕ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਉਣਗੇ ਵੀ, ਆਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਜਕ ਨਰਕ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵ੍ਰਿਤ ਨਿਵ੍ਰਿਤ, ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਵਿਛੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ, ਸੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਛੱਡਣਾ ਸੀ? ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ, ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25, 30, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਿਆ।
ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਰਟਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾफ़ੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਮਾफ़ੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਸਭ ਤਰਫੋਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਸੱਤ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਾਈਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਿਤ ਔਰ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਥ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ? ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਨਦਰ ਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਚੜਾਣਾ ਹੈ। ਮਜੀਠ ਪੱਕਾ ਰੰਗ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਤਰ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਾਰ ਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ,
ਉਸਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਹਿਜ, ਉਸਦੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਭਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।